الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال مجاهد رحمه الله المفسر المشهور: أي اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. Ce verset, قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. C'est un ordre من الله سبحانه وتعالى. المؤمن il doit appliquer هذا الأمر، وهو وقاية النفس والأهل والأولاد من النار. أي le mu'min, il a des responsabilités. Ça peut être un père de famille, ça peut être un imam, ça peut être un savant, ça peut être un gouverneur. Ala kulli hal, il doit assumer ses responsabilités et tout faire pour préserver ces musulmans qui sont sous sa responsabilité minan nar. L'imam Mujahid rahimahullah, il nous montre أن هذه الوقاية comment tu fais pour les préserver بإذن الله عز وجل. قال: وأوصوا أهليكم بتقوى الله. أي tu leur enseignes, tu leur transmets تقوى الله. وتقوى الله معروفة. Appliquer les ordres qui sont dans le Coran et la Sunna sincèrement pour Allah عز وجل, et s'écarter des interdits qui sont dans le Kitab et la Sunna pour Allah عز وجل. وقال قتادة رحمه الله: يأمرهم بطاعة الله، أي يأمر أهله وأولاده بطاعة الله، وينهاهم عن معصية الله، وأن يقوم عليهم بأمر الله. Il enseigne, il transmet à sa famille, à sa femme, à ses enfants طاعة الله عز وجل. قال: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله، وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به. أي il pratique, il applique شريعة الإسلام على من تحت رعايته من أهله أو من أهل وأولاد وغير ذلك. قال قتادة رحمه الله: ويساعدهم عليه. أي il s'entraide avec sa famille على هذا. مساعدة، تعاون. وقال إمام المفسرين ابن جرير عليه رحمة الله في تفسيره: فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير. Ça c'est une وصية، نصيحة من إمام. فعلينا أي on doit tous en tant que mu'min نعلم أولادنا, donner du temps à l'éducation de nos enfants. قال: نعلم أولادنا الدين والخير. Et cette éducation, elle est fondée sur الدين, الإيمان, et elle est fondée sur le khayr. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont montré que c'est khayr. هذا on l'enseigne à nos enfants بإذن الله عز وجل. Ces أقوال tu les retrouves في تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير. فنعمة الولد نعمة من نعم الله عز وجل العظام. Le fait d'avoir des enfants, c'est une ni'ma عظيمة. كم من الناس ils ont été privés, et Allah il a une hikmah. ربما واحد إلى المالادي, il ne peut pas avoir d'enfant, واحد il ne peut pas se marier, أو غير ذلك من الأسباب. أيها المسلم أيها المؤمن, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné cette ni'ma
فيجب عليك الشكر. Tu dois préserver هذه النعمة et tu dois être reconnaissant envers Allah عز وجل. الشكر أي شكر هذه النعمة، كذلك العناية بها والاجتهاد في حفظها. Tu dois tout faire ce qui est en tes moyens, des moyens مشروع bien sûr, pour préserver هذه النعمة، نعمة الولد. فالمسؤولية العظيمة، اي والله المسؤولية العظيمة جدا. C'est une grosse responsabilité. أيها الأب، أيتها الأم، المسؤولية الكبيرة. فهؤلاء الأطفال c'est une أمانة عندك. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, c'est Allah qui te les a donnés, c'est une أمانة. Tu dois observer les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala في هؤلاء الأطفال. Ils ont un حق. C'est des masakines, c'est des ضعفاء. الطفل, l'enfant, il ne peut pas décider lui-même est-ce que cette chose c'est bien, c'est mal. ما يدري هو, c'est un enfant. فالمسؤولية elle est sur les épaules du père et de la mère. وفي هذا الزمان حصل من كثير من الآباء التقصير والتفريط في تربية الأولاد. يا تقصير كبير، يا تفريط عظيم في تربية الأبناء. بل للأسف الشديد c'est pas qu'un تقصير أو un تفريط فقط، بل بعض الآباء والأمهات يتسببون في إضرار أبنائهم. وبعض الآباء الآن c'est la cause directement أنهم يفont du mal à leur enfant. Lui-même c'est le père ou c'est la mère ويتسبب في ضرر ولده. قد يكون بغير قصد، ربما يفont du mal à son enfant sans le vouloir، لكن l'ignorance، الجهل. وللأسف كذلك أن هذا الأب أو هذه الأم، هذا الأب قد يظن أنه يحسن صنعه. Et ça c'est من المصائب. Alors بعض الناس ils veulent faire du bien à leurs enfants، il aime son enfant لكن à cause de son ignorance. وكذلك مكر الكفار ومحاربة أهل البدع والضلال sans se rendre compte lui-même il fait du mal à son enfant. وفي هذا اليوم نذكر مثلا واحدا. Aujourd'hui بإذن الله عز وجل on va traiter un exemple فقط de ce qu'on a cité. وقع فيه كثير من الآباء، أي هذا النقص وهذا القصور بل الإضرار على الولد. كثير من الآباء في هذا الزمان ils sont touchés par هذا. Et l'exemple qu'on va traiter نحن اليوم c'est مدارس الكفار. c'est une نصيحة للأمة وكذلك تبرئة للذمة. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من شاء من عباده. وهي بعنوان تحذير المسلمين من مدارس الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. أولا اعلم ووفقك الله لكل خير أن الكفار لا يريدون لك الخير، لا لك ولا لأبنائك ولا للمسلمين. Si on arrive à comprendre ce point, بإذن الله عز وجل ça nous facilitera beaucoup de choses. لأن تتعجب أن بعض المسلمين ils ont un حسن الظن pour le كافر، il n'est pas à sa place أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا كلام الله عز وجل. الكافر que ce soit un mushrik ou un yahudi ou un nasrani ou un athée, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ma yawaddu, aïe il veut pas de bien. Al-mawadda c'est l'amour, aïe il aime pas pour toi. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا الكافر المجرم المشرك il veut pas qu'un bien il te touche أيها المسلم. وتأمل قوله من خير لنكرة. En langue arabe تستفيد أنه جميع الخير, que ce soit un petit خير un grand خير. Un خير qui te touche toi ou ta famille ou tes enfants. ما يحب ذلك لك أو ما يحب ذلك لك. وقال عز وجل والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمن تدبر
Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé l'an bihada. Comment en tant que père de famille, en tant que responsable, مثلا, tu vas placer ton enfant chez هذا العدو. Allah subhanahu wa ta'ala akhbarak, il te veut aucun bien. Comment tu vas placer ton enfant chez cette personne que Allah, ton créateur et ton ma'boud, ta'buduh bihaq, tu vas placer ton enfant chez هذا العدو. الحقيقة c'est un تقصير في العقيدة. لأن celui qui a une عقيدة صحيحة قوية أن هذا الكافر اللي déteste في الله et c'est un ennemi, أبدا je vais emmener mon enfant chez mon ennemi, أبدا. أبدا. والله بعض الآباء ربما il laisse pas son enfant, il serre la main à une personne qui l'a critiqué. Des أمور في الدنيا. أمور بسيطة في الدنيا. Il veut plus que son enfant il regarde cette personne et il parle plus avec lui, il lui serre plus la main. Il lui fait la hajr totale. ربما c'est un musulman. Et ربما ils ont un problème في الدنيا. لأنه في هذا الحال il a été touché, il veut pas que son enfant il soit touché. فلماذا avec les écoles on n'applique pas هذا؟ là c'est un تقصير بالعقيدة. وقال جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. deuxième verset. أيها المؤمن تأمل. قال عز وجل ولا يزالون. أولا ça te montre que le combat et cette haine des kuffars envers les mu'minines, elle est mustamirra, wala yazalun. Depuis l'époque du prophète sallam, bel avant Moussa, Isa, Ibrahim, jusqu'à nous, al-kuffar ils les ont combattus. Qala azza wa jalla wala yazalun, et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à an yasha Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazalun yuqatilunakum. Le but c'est quoi? قال عز وجل حتى يردوكم عن دينكم. Le but c'est que tu délaisses ta religion أيها المؤمن. Le but c'est que tu deviennes comme eux أيها المؤمن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال عز وجل حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قوله إن استطاعوا أنهم ils vont essayer لكن ça veut pas dire qu'ils vont réussir. أبدا. Celui qui préserve son din, il préserve ses enfants et yujahid fi sabilillah, il apprend son din et il s'écarte du shar, فبإذن الله عز وجل ما يستطيعون. احفظ الله يحفظك. أخي الكريم المسألة خطيرة، المسألة عظيمة. Inscrire ton enfant dans une école de kuffar et l'emmener dans cette école, c'est pas bil amr al-hayyin al-sahl. أبدا. C'est une مسألة المتعلقة بالعقيدة. تصور أنت الآن أن هؤلاء أنت tu les détestes, eux ils te détestent. أنت ton but, si tu pourrais, c'est tu les appelles à l'islam. Eux leur but, ils t'appellent au kufr. الآن هل يتصور شخص كعقل et qu'un دين de inscrire مجرد une inscription فقط, même si tu les emmènes pas, d'inscrire tes enfants عند هؤلاء. Un ennemi واضح, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a clarifié ses objectifs sur le Coran. On a lu quelques versets. Mais ça arrive avec la faiblesse de la foi elle descend. كذلك une mauvaise compréhension de l'aqida, كذلك l'attirance de dunya, ربما des sommes d'argent ou des profits de dunya. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الجميع. تأمل la parole de l'imam العلامة الشيخ سعدي رحمه الله. يقول فهؤلاء الآباء الآن il va parler de ses parents qui ont un نقص كبير في أولادهم. قال فهؤلاء الآباء الذين وضعوا أولادهم في المدارس الأجنبية. الحقيقة الشيخ سعدي الآن il parle de madaris qui sont في بلاد المسلمين. لأن الكفار ils ont combattu al-muslimin par deux méthodes, par deux moyens. À l'époque, la colonisation, comme ta'lam, c'était pas par le moyen de l'enseignement, là, c'était les armes. Et ils rentraient dans la bilad musulmane et ils tuaient, ils faisaient de l'injustice. Et leur but, c'était de récupérer, de prendre ce bilad. Al-an, les kuffars, ils ont employé la deuxième méthode depuis des décennies. Et c'est, dans chaque bilad musulman, ils instaurent des écoles à eux. Matalan au Liban, en Syrie, au Maghreb, en Afrique, en Asie, ils placent des écoles à eux, des écoles américaines, des écoles françaises, des écoles anglaises, et ils ont une da'wah. Al-an, Cheikh Saadi parle de Haoula. Tu es dans un pays musulman,
fais attention de ne pas emmener ton enfant عند هؤلاء. أما عند الكفار فالمصيبة أكبر لأنها t'es chez eux et t'as plus le choix لأنهم ils t'imposent. أما في بلاد المسلمين ils ne peuvent pas t'imposer. Cheikh Saadi الآن sa nasiha, vous allez voir أن الكلام il est بعض الناس ils pourront le ressentir comme dur. لكن c'est un imam, il veut ton bien. C'est nasiha هو qui veut. Tu veux, tu prends, c'est pour toi. Tu prends pas, tu auras des comptes à rendre يوم القيامة. Et هو رحمه الله sa responsabilité il l'a assumé, il a montré. فالآن ces مدارس الأجنبية c'est في بلاد المسلمين. نحن الآن on est dans une autre مصيبة أن بعض الناس ils sont chez les kuffar. Il est touché par les madaris, c'est autre chose. قال الشيخ سعدي وضعوا أولادهم في المدارس الأجنبية قال هؤلاء قد خسروا دينهم ودنياهم. الشيخ سعدي il est clair, هؤلاء ils ont perdu leur دين et leur dunya. لأن كيف cet être que t'aimes tant, tu lui veux du bien, كيف tu vas l'emmener chez أعداء الله. Ils vont lui changer sa aqida, ils vont lui changer son comportement. ربما il renie l'islam, il renie le rasoul, il renie tout. Et c'est انت avec tes propres mains tu l'emmènes. قال الشيخ سعدي قد خسروا دينهم ودنياهم. وقال ولا بد أن يجدوا بعض جزائهم في الدنيا قبل الآخرة. صحيح أن à cause de leur tafrid et de leur naqs ربما Allah subhanahu wa ta'ala il est puni في الدنيا. وهذا tu le vois. هذا il tombe malade, هذا il est même chose, هذا il tombe dans des dettes, هذا il est en prison, هذا il est tout ça. ربما السبب c'est هذا et autres. Les معاصي en général. Et parmi les معاصي cette معصية الكبيرة c'est une كبيرة. قال فويل لهم من الجهتين. الويل c'est le malheur. Des deux côtés, في الدنيا أو في الآخرة il est في ضيق. قال ويل لهم مما أهملوهم وضيعوهم من علوم الدين من علوم الدين وأخلاقه وأعماله. ويل من جنايتهم الكبرى إذا وضعوهم بين يدي أعداء الدين يلقون عليهم ما يريدون حتى أخرجوهم من الدين. الشيخ سعدي dit ويل لهم. Ces enfants de musulmans, والله العلماء كالشيخ سعدي وغيره, ils espèrent en cette génération que ça devient des ulama de طلبة العلم. Ils propagent din, des mujahidines, يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. C'est eux la relève. C'est cette génération la relève. Cheikh Saadi الآن ils se plaignent à Haoula. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ses parents, ils les emmènent chez les ennemis de l'islam pour qu'ils lui apprennent les lettres A, B, C, D. Tu n'es pas capable d'apprendre des lettres à tes enfants. Wallah, ils lui apprennent rien. Ça va finir, ils dansent et ils dessinent. C'est ça leur école. قال فما ظنك بطفل أو ضعيف البصيرة إذا سلمه أهله ووضعوه بين يدي معلم قد علمت عداوته للدين وحرصه الشديد إلى الدعوة إلى مذهبه وإلحاده. الآن si tu te poses cette question, ça va être quoi le résultat? Cet enfant innocent, مسكين هو, c'est un enfant, il sait pas. Wallahi, tu le mets au masjid, يفرح. Tu le mets à l'école chez les kuffar, يفرح. ما يدري. Pour son but, il est content, il sort de la maison, il joue avec des autres enfants. C'est un mesquin. Le Cheikh Saadi الآن il dit ما بالك, cet innocent, ce mesquin, tu le mets chez les ennemis d'Allah. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? 8 heures. Wallahi, تتعجب. Le cœur de ce père ou de cette mère, ils posent leurs enfants 8 heures. Wallah, بعضهم حتى manger, il vient plus, il inscrit à la cantine. حتى manger, il n'y a plus de rahma. Il le laisse avec les kuffars. الكافر, il va jamais dire à ton enfant, Samillah wa kul biyaminik abadan. Wallah, il va le haram même dans ça. Il va le haram même dans ça. Et les moqueries des autres. ربما واحد, il va manger avec des fourchettes et des couteaux. Ton enfant musulman, tu l'as élevé, il mange de la main droite. Toute la salle, il se moque de lui. Wallah, tu lui fais du mal. قال الشيخ سعدي وحرصه الشديد إلى الدعوة إلى مذهبه وإلحاده. لأن الآن أنت أيها الأب أيتها الأم, vous devez réfléchir et vous devez voir loin. Ce professeur الآن c'est un kafir. C'est ça l'asl في بلاد الكفر, c'est que c'est des kuffar. Même si c'est un professeur musulman, il est avec eux تأثر بهم. فالآن ce professeur il est une da'wah. C'est un chrétien, ربما c'est un juif, ربما c'est un démocrate, un laïc, il est une da'wah. Et il va essayer de la propager, le da'wah. La cible de sa da'wah, c'est ton enfant. Anta, t'as pris ton enfant, tu l'as mis comme cible, et les kuffars, ils l'attaquent. L'amr, il est khatir. Tout ça, il a une excuse. Ma femme, elle est fatiguée, elle ne peut pas s'occuper des enfants. Khalas, ta femme, elle est fatiguée, et t'envoies tes enfants chez les kuffars, ils en finissent. Wallah, si ta femme, elle est fatiguée, il y a plusieurs méthodes. Kayf là, la méthode, madame, elle reste, et les enfants, ils vont aller dans le kuffar.
Ils ont une autre chose. Il y a des pressions. Sahih, il y a des pressions. Là, la méthode, c'est d'envoyer tes enfants chez les koufars. Et ils en finissent. Il y a une autre solution. Tu fais les asbab et tu quittes ce pays. Et tu préserves ta famille. Ils ont une autre excuse. Il y a une somme d'argent. Si tu inscris tes enfants, ils te donnent telle somme. Tu as donné à tes enfants ces êtres que tu aimes tant pour quelques euros. نسأل الله العافية والسلامة. هذا الكلام من الشيخ سعدي رحمه الله في نصيحة له، نصيحة طيبة مختصرة في الحث على التمسك بالدين والتحذير من المدارس الأجنبية. لأن رسالة il met en garde contre ces écoles رحمه الله. قال المستشرق جب مستشرق تعلمون c'est un kafir et il étudie l'islam. Il étudie tout ce qui est lié avec l'Orient, al-Sharq. Ils l'ont appelé Mustashriq, khasatan l'islam. Et c'est un kafir. Il étudie l'islam pour combattre l'islam, pas pour qu'il profite. قال هذا المجرم قال لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طريق المدارس العصرية والصحافة أن يترك في المسلمين ولو من غير وعي منهم أثرا يجعلهم في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد. هذا العدو il dit les efforts qu'ils ont fait le kuffar, et il a cité deux cas, les écoles et as-suhuf, les médias. Il a dit le résultat, c'est que beaucoup de ces musulmans, ils ont perdu leur dîme. Et c'est ça leur but. Un adulte, wallahi, un adulte avec le kuffar, ربما il est attiré et il dévie à cause de ces kuffars, à cause de leur pensée. Cet enfant mesquin. Un enfant, un chocolat, un bonbon, et خلاص مسكين. وقال آخر un autre مستشرق لقد أدى البرهان إلى أن التعليم أثمن وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون. Ils ont compris, أعداء الله, أن la meilleure solution pour eux, c'est plus d'attaquer avec les armes. Et في الحقيقة la colonisation maintenant qu'ils ont fait, ils sont mis les musulmans à dos. حتى un enfant, il détestait les kuffars. Ce qu'on vient, il nous attaque chez nous, on n'a rien fait. Et il nous tue, la méthode, elle a changé. Ils emploient trois choses. Les écoles, les médias et les hôpitaux. C'est leur da'wa, les bases sur ça. Vous avez remarqué dans certains pays, avec des mu'assasat, le pays, ils ont du mal. Ils meurent de faim, ils ont des maladies. Kuffar, ils viennent avec un hôpital, ils leur donnent à manger. Ça va donner quoi? Les gens, ils vont les aimer, ils viennent m'aider. La da'wa, elle a changé. Et ça reste muharaba l'islam. لكن أكثر الناس لا يعلمون. قال لقد أدى البرهان إلى أن التعليم أثمن وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون. Ils appellent ça le mubashir. Il vient et t'annonce la bonne nouvelle. C'est un kafir, c'est un mushrik. لكن eux, ils appellent ça le mubashirou. Ils transmettent النصرانية. قال في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان. La Syrie et le Liban, c'est deux cibles de هؤلاء. Beaucoup d'écoles, comme قال التعليم, et ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure. الآن va au Liban, تتعجب. Il y a des nasara partout. Alors que le Liban, c'est من بلاد الشام. C'est من بلاد المسلمين à la base. لكن قدر الله وما شاء فعل. فهكذا يقول أعداء الله عز وجل. أعداء الله ورسوله. هكذا c'est ça leur objectif. نحن on te cite tout ça أيها المؤمن أيها المسلم تنتبه لولدك. C'est pas simple. Tu poses ton enfant et tu te reposes. C'est pas هكذا. Si cet enfant, il a des traces de l'islam. Il parle un peu arabe. Il mange la main droite, il dit Bismillah. Ils vont le combattre à Shatt al-Harb. Pour eux, cet enfant, c'est un futur intégriste, terroriste, salafiste. Il a aide ton enfant. Aide-le. Aide-le. Yom Qiyamah, tu auras des comptes. Wallah, Yom Qiyamah, si cet enfant est grandi et il s'est égaré, c'est pas la cause. Il pourra se défendre. Moi, mon père, il m'a emmené chez les kuffars, il m'a jamais montré le haqq. فماذا ستقول؟ أين المفر؟ قال عز وجل وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الآن on a cité نحن quelques paroles de ces kuffars. قال عز وجل وما تخفي صدورهم أكبر. Ce qu'il y a dans leur poitrine, c'est pire.
Ces témoignages qui sont répandus, c'est certaines choses. Wallah, le makr et le bord qu'ils ont, il est akbar et ashad. Wallah, on n'a jamais vu nahnu ahad min haoula al-kuffar, ils emmènent leurs enfants عند علماء السنة أو dans un marquis de la sunna أو dans un masjid أو chez un frère. On n'a jamais vu ça. T'as déjà vu un kafir, il emmène son enfant, il dit aux musulmans, je vous laisse la journée, occupez-vous-en. Abadan. Wallah, il l'élève depuis qu'il est petit. S'il voit un musulman, il يبغضه. هكذا هم. Alors qu'ils sont في الباطل. Mais on n'a jamais vu un kafir, il emmène son enfant chez un musulman. Abadan. Même quand ils vont en vacances dans certains pays musulmans, ils les écartent de l'islam. Nahnu, masakin, certains musulmans, son enfant, toute la semaine, pendant 8 heures, ils l'emmènent chez Adouallah. Amma salaf, rahimahumullah, ils ont préservé leurs nafs et leurs enfants avec at-tamassuk bid-din. Abadan al-salaf, ils emmènent leurs enfants chez les kuffars. C'est ça que la cause, génération après génération, le din il nous est parvenu. Ils ont éduqué leurs enfants à l'islam. Hatta cette génération elle a grandi et elle a propagé l'islam. Des milliers, des centaines de milliers de musulmans, des enfants qui sont à l'école. عند الكفار أو عند أهل البدع والضلال. الآن ça va donner quoi cette génération? Ça va donner quoi? ربما des laïcs, des démocrates, des mubtadi'ah. صلى الله العافية. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المدارس العالمية. C'est un kitab طيب. Il parle de ce sujet, les écoles. خاصة ces écoles chrétiennes qui s'implantent dans des pays musulmans pour faire da'wah. Il met en garde contre هذا. قال ولو لم يكن من مساوئهم يعني المدارس الأجنبية الكافر. الآن il montre si le seul mal de ces écoles de kuffar, قال ça serait إلا تقريب النظر من أولاد المسلمين في وجوه الكافرين من المدرسين والإداريين والتلاميذ. S'il y aurait que ce mal, يكفي. C'est très dangereux et t'as pas le droit d'inscrire ton enfant dans cette école. Ton enfant il regarde un kafir. L'enfant il est impressionné par son mudarris. Pour lui c'est un modèle. C'est toi qui l'as emmené, donc c'est qu'il est bien. C'est ça l'enfant, il réfléchit à Hakada. Mon père, ma mère, ils m'ont inscrit dans cette école, c'est que c'est pour mon bien. Hakada l'enfant. Automatiquement il pense ça. Anta tu l'emmènes pour qu'il profite de ce mudarris, c'est pour ça que tu l'inscris. Al-an si c'est un kafir, ou si c'est un mubtadi'. Ton enfant, c'est comme une éponge, il va tout absorber. Tout absorber. Il ne connaît pas haq, batil, bid'a, sunnah, tawhid, shirk. C'est un enfant, mais il enfin, le fait qu'il observe ce professeur toute la journée, au Rabbama, il va avoir une admiration, un amour, cet enfant il s'égare. Il grandit avec mahabbat al-kuffar. Un jour, toi tu vas venir, tu vas lui dire, c'est des kuffars, il ne faut pas les aimer. Il va dire, là, mon professeur, il était kada ou kada. ورحم الله الإمام أحمد. Ça c'est la parole de Cheikh Bakr. قال ورحم الله الإمام أحمد فكان إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه. هذا c'est un imam de la sunna. هذا il a été élevé عند المحدثين والأئمة en Irak. C'est devenu imam أهل السنة والجماعة. Tout un pays contre lui, un gouvernement contre lui, il a patienté. Il y a une éducation solide. هذا الإمام رحمه الله quand il voyait un chrétien il ferme les yeux. Il ne peut pas le regarder. مرة ils lui ont demandé يا أبا عبد الله qu'est-ce qui se passe? Dès que tu vois فلان tu fermes les yeux tu tournes la tête. قال رحمه الله لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله كذب وكذب عليه. لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. Il a dit je ne peux pas regarder cette personne, il a menti sur Allah. Il prétend que Allah il a un fils. شوف العقيدة. Ton enfant tous les jours 8 heures il admire ce mujrim, ce kafir. Ça va être quoi le résultat? هذه المدارس مدارس الكفار que ça soit في بلاد الكفر ou dans un pays musulman, il y a des conséquences très très graves pour l'enfant. ومن أخطر هذه المفاسد c'est تغيير العقيدة. C'est que sa aqida elle bascule et sa fitra elle bascule. Il va être éduqué sur des pensées, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la démocratie. Enfin, cet enfant il grandira et il n'aura plus cette aqida solide. Illa yasha Allah. Illa yasha Allah, il apprend al-ilm al-shar'i et il est guidé bi'idnillah. Amma al-asl c'est qu'il est à la khatar. قال الله عز وجل
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تأمل قوله تتبع ملتهم. Ça englobe tout. الملة c'est fondé sur une aqida, sur des adorations. Ils ne seront pas satisfaits de toi et de ton enfant, ayyuha al-muslim, hatta vous les suivez. Vous les suivez dans tout. Tu deviens un nasrani comme lui. في هذا الحال il te rapprochera. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الحديث est مهم. النبي صلى الله عليه وسلم il te montre que chaque enfant Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé على الفطرة أي على الإسلام. Chaque enfant qui naît, si cet enfant مثلا il est pris en charge et éduqué على الإسلام وعلى التوحيد وعلى السنة, il acceptera très facilement. لأن son cœur il accepte. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré qu'il y a des choses qui peuvent changer cette fitra. Les parents. فأبواه يهودان. Ses parents ils vont l'appeler, maintenant c'est des juifs, ils vont lui montrer la religion juive et il va les suivre. Autre que les parents. Un professeur maintenant, il peut changer la fitra d'un enfant. Il lui montre des choses, l'enfant il le suit. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأيها الأب أيتها الأم, ne soyez pas le sabab de l'égarement de votre propre enfant. قد يقول قائل moi j'aime l'islam, je lui montre l'islam, lakin tu l'as inscrit chez des ennemis de l'islam. Enfin ne te contredis pas. Ne te contredis pas. كيف t'aimes l'islam, tu t'es kuffar? Cette personne que t'aimes tant, tu l'inscris chez les kuffars. Il y a un khalal, il y a un problème là quelque part. قال أبو إسحاق الدياني رحمه الله قال لا تعلموا أولادكم إلا عند الرجل الحسن الدين. Ça c'est une nasiha. Ne confie pas ton enfant pour l'éducation qu'à une personne qui a un din sahih, un sunni. Al-mubtadi' il va le faire du mal. Al-kafir حدث ولا حرج. قال فدين الصبي على دين معلمه. La religion de l'enfant, elle est par rapport à son professeur. Tu le poses, cet enfant chez un rafidi, ça deviendra un rafidi. Chez un yahoudi, chez un sunni, un sunni. L'enfant, il ne connaît pas. L'enfant, maintenant tu l'as inscrit dans cette école, c'est pour qu'il profite. L'enfant, il ne connaît pas. Je vais là-bas, on va percevoir des aides et je fais rien. Là, il va arriver là-bas, ouais. Au Rubbama, il va avoir ijtihad plus que certains enfants de kuffar. Au Rubbama. وقال لقد عرفت معلما كان يخفي القول بخلق القرآن. تأمل cette histoire qu'il a vécu cet imam. Il connaissait un homme, il appelait à cette da'wa. C'est un jahmi. خلق القرآن. il disait que le Coran il est makhlouq. قال فلما فطن به واشتهر أمره عوقب وأخر عن التعليم. On est à l'époque des salaf là, ils n'acceptaient pas. Quand ils ont su qu'il avait cette da'wa jahmiya, ils l'ont mis à l'écart. Eux ils ne savaient pas, ils cachaient ça te montre que le mu'allim il peut avoir un fikr battal et une aqida khatira et il la cache. Et dès qu'il n'y a plus personne, il se retrouve avec les enfants et il les appelle à hada. كيف أيها الأب 8 heures tu laisses ton enfant et tu ne sais pas ce qui se passe. عند كافر. Une institution de kuffar, elle est fondée sur la laïcité et la démocratie. كيف هذا؟ قال فوقف بين يدي الصبيان المكتب وقال للصبيان ما تقولون في القرآن. عدو الله الخبيث, il a voulu se venger. Il a été mis à l'écart, il a été renvoyé. Il n'a pas accepté. Marra, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti rencontrer tous ses enfants à la sortie du maktab. Maktab à l'époque, c'est ce qu'on appelle nous aujourd'hui les écoles. Il est parti à la sortie. Et bon, ils avaient un lien avec lui, c'est leur professeur. C'est des enfants. Ils sont venus et il leur a dit, mes enfants, qu'est-ce que vous pensez du Coran? Ils lui ont dit, on ne sait pas. Il leur a dit, قال هو مخلوق. Il leur a dit, le Coran il est makhlouq. Al-an, c'est leur professeur. Et Rubbama, ils ont de la pitié. Pourquoi ils ont renvoyé notre professeur? Al-an, il leur fait une dernière nasiha qui va les égarer. قال لن تزالوا على هذا القول ولو قتلتم ثم هرب. Il leur a dit, attention, ne délaissez jamais ce qawl, même si vous faites tuer. Et il s'est enfui, il les a laissés. قال أبو إسحاق رحمه الله فبلغني عنهم أنهم ماتوا كلهم يعتقدون هذا القول. L'imam Abu Ishaq dit wallah, l'information n'est parvenue, tous ces enfants ils sont morts à la qawl al-jahmiyya. Il les a égarés. L'enfant il a de l'amour pour son professeur. Wallahi, Rubbama des enfants ils respectent plus le professeur que le père.
الأمر il est khatir. Ça c'est à l'époque des salaf, et dans un pays musulman il y a des a'imma, c'est un mubtadi', un jahmi, un kafir, qui a fait cette da'wa. ما بالك عند اليهود والنصارى. والآن في فرنسا مثلا, en France, ils ont décidé de propager dans tous les programmes ce qu'ils appellent la charte de la laïcité. On l'a vu à l'Emanchoura, c'est une affiche et il y a des articles. C'est une ligne de conduite pour tous les enfants par rapport à la laïcité. Vous allez voir qu'il y a du kufr wadih. Cette charte de la laïcité, vous allez voir que chaque élève qui est dans les écoles françaises, il doit appliquer hada. C'est du kufr wadih. Le slogan, c'est, ils ont un slogan, la nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Et les valeurs du kufr. Si tu inscris, tu places ton enfant, il est touché. Là, ton enfant, c'est un élève parmi les élèves. La nation confie à l'école, avec cette da'wa, de faire propager aux élèves. Ils sont clairs. Chaque élève, il doit être touché. Les valeurs de la République. Nous, on veut faire partager à nos enfants les valeurs du tawhid, les valeurs de la sunna, les valeurs de nos imams. هذا qu'on veut. صحيح. أما الدعوة الآن اللي خطيرة. اسمع un des articles ماذا يقول. L'article numéro 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Ton enfant il est dans cette école, il est libre. Liberté de conscience. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ils vont enseigner à ton enfant. Ils vont lui montrer un tabé, t'as le choix. Si tu veux être musulman, t'es musulman. Mais c'est des kadhab. Leur but, c'est que ce ne soit pas un musulman. Et si tu veux ne pas être un musulman, tu as le choix. Et c'est là qu'ils vont appuyer. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآن on va suivre كلام ربنا عز وجل الغفور الرحيم أو on va suivre كلام أعداؤه المجرمين. On va suivre qui là. Un autre article, numéro 4, يقول la laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous. Ils vont apprendre ton enfant à hada. Tu dis pas Foulan c'est un mujrim, Foulan c'est un yahoudi, Foulan c'est un nasrani, Foulan c'est un kafir. Là, vous êtes tous égaux, vous êtes tous des frères et vous devez vous aimer. Ah, ils vont lui apprendre hada. Attends, cet enfant il va venir le soir, tu vas essayer de lui expliquer Aqidat al-Sunnah, ça va pas aller. Aqidat al-Sunnah elle est fondée sur le wala ou al-bara. Aimer pour Allah, détester pour Allah. La laïcité elle est fondée, t'aimes tout le monde. Comment tu vas faire? Tu vas dérégler cet enfant, miskin. Tu vas le dérégler, il faut savoir. On est avec Aqidat al-Salaf ou Aqidat al-Kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Ça c'est كلام الله. Est-ce que المسلم والمجرم sont égaux? ما لكم كيف تحكمون. Allah subhanahu wa ta'ala هكذا يقول ما لكم, qu'est-ce qui vous arrive? ما لكم كيف تحكمون. فكيف أنت أيها الأب, ton enfant tu le pousses عند هؤلاء. Parmi les articles كذلك, et il est khatir هذا جدا, l'article numéro 6 يقولون elle protège la laïcité, elle protège les enfants de tout prosélytisme. Le prosélytisme c'est da'wa. Et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Ils vont montrer à cet enfant un tabé la da'wa de tes parents. Tu choisis. Tu vas tout faire pour faire da'wa à ton enfant, tu lui veux le khayr, tu l'appelles al-jannah. Ils disent là, tu dois faire attention des pressions, ils appellent ça des pressions. Ils savent très bien que c'est les musulmans. Tous ces articles, wallah, wa billah, que c'est les musulmans qui sont visés. Nasara al-Yahoud, ils ont plus de dîmes. Ceux qui vont appeler, c'est les musulmans, les al-Kufar, ils savent que certains parents, ils ont encore un minimum. Ils vont essayer de montrer. Ils sont en train de finir l'élève. Hatta cette da'wa que tes parents vont te faire, n'écoute pas, choisis ce que tu veux. C'est khatir là. C'est pour ça que l'enfant il vient de l'école, il n'écoute plus personne. Il a été éduqué à la hada. Vous avez vu les écoles qui ont été, les générations qui ont été dans les écoles de Kufar? Ça a fini entre bandits, délinquants, vendeurs de drogue. Ils ne respectent plus personne. Et là, il a été fondé sur ça. Tu fais ce que tu veux. L'article numéro 10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité. Ils se motivent entre eux. Tous les personnels. La femme de ménage qui est dans cette école, elle va appeler à elle. Le directeur, les professeurs, ceux qui gardent, tous ils doivent s'entraider vers elle. Cet enfant mesquin, il est tout seul au milieu de Haoula. L'article numéro 12.
Les enseignants sont laïcs. On fait une nasiha à ceux qui travaillent dans les écoles de kuffar. Tu perds pas ton din pour quelques euros. Les enseignants, ils doivent être à la hada. Si tu rentres dans le système de l'école française, tu dois être à la hada. Même si, au fond de toi, tu dis là, je suis un musulman, le musulman, il doit rejeter le kufr, il doit rejeter le tarout. La laïcité, c'est un tarout. En tant que professeur, tu ne peux pas travailler dans ces écoles. Travailler dans ces écoles, c'est khatir. C'est khatir. Même s'il y a du kufr, tu es obligé de montrer un musulman. Si tu te tais, c'est khatir. Les enseignants sont laïcs. Aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Il montre un tata inscrit ton enfant. Demain, tu viens pas dire pourquoi vous avez appris à mon enfant à Adala. Ils t'ont mis des règles. La laïcité, on a le droit de s'enseigner ce qu'on veut. Même l'homosexualité. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. Maintenant, ce professeur, c'est un cadre, il va appeler à certaines choses, probablement l'homosexualité. La laïcité, ils ont le droit de traiter tous les sujets. Anta, t'as pas le droit de venir étudier. Mon enfant, vous lui parlez pas d'homosexualité, c'est un musulman là. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah il nous met en garde. Attention de ne pas délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez tomber dans le fitna ou dans l'adab. Haoula al-kuffar, ils disent là, on traite tous les sujets. C'est en accord avec Dina ou sans désaccord. Un autre article, nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Chef ala Moussi. Pas le droit. Maintenant, une fille, tu mets ta fille à l'école, elle a 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il faut qu'elle mette le hijab. Quand arrivé à partir de 10 ans, à partir de 7 ans, 8 ans, il faut qu'elle mette le hijab. Cette fille, elle n'a pas le droit de porter son hijab en prétendant être musulmane. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer à l'école de la République. Là, à l'école, ils ont interdit le hijab. Tu n'as pas le droit de dire là. Tu les inscris avec tout ça. Ils veulent pas de toi, ils te disent pars. On veut pas de toi, ils viennent. C'est ajib, tu vois les barrières et les obstacles qu'ils mettent. T'as pas à te plaindre. Ils ont mis leurs règles, laisse-les avec leurs règles. Et trouve-toi à un pays musulman, une école où ils en prennent l'aqida ou le tawhid. Et tu fais deux à contre Haoula. Amma tu vas et tu t'inscris au milieu d'eux, Thomas tu veux t'imposer. Ils se plaignent. Ils laissent pas ma fille porter le hijab. Ya akhi, va pas chez eux. Laisse ta fille chez toi. Tu peux pas, change de pays. Le dernier article, j'ai résumé, hein. Les articles, il y en a plusieurs. Nous, on a pris quelques articles clairs. Les derniers articles, par leur réflexion et leur activité, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. Ils sont clairs. Ton enfant, tu l'as mis, il va vivre et il va partager avec nous ce coffre. Et là, il est dans le système. Allah dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Haoula, ils veulent que ton enfant il s'entraide avec eux, fais le kufr. Mais alors qu'un enfant il vient et dit la laïcité c'est du kufr. Khalas, c'est le musiba عندهم. Il dira pas ça, ils vont l'éduquer. Toi tu vas lui dire la laïcité c'est le kufr, eux ils vont lui montrer que c'est bien. Tu sais pas, il va pencher où. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إن من المؤسف أنه يوجد فكرة مضلة كافرة. Cheikh Ibn Taymin, il se plaint d'un fikr qui est propagé dans les écoles. Cheikh Ibn Taymin, il n'a pas lu cette charte de la laïcité. Un fikr, regardez comme il va mettre en garde. C'est quoi ce fikr, cette pensée? La théorie de Darwin. L'être humain, il vient d'un singe. Il vient pas de... Allah, il l'a pas créé min tin. Il vient du singe. Cheikh Ibn Taymin, à son époque, c'était propagé. Un singe, génération après génération, c'est devenu un être humain. C'est khatir. Est-ce que c'est propagé dans les écoles? La chak wala ray. Dans certaines écoles, vous avez déjà vu, il y a le grand poster. Un singe, il leur donne des noms. Il commence à se mettre debout. C'est un être humain. L'enfant joue. Toute la journée, il voit cette image. Elle rentre dans son cœur.
Alors quand son cœur il est élevé بهذا. قال الشيخ ابن عثيمين قال وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن. صحيح. Allah subhanahu wa ta'ala il montre أنه il a créé Adam من طين. هؤلاء ils disent là il vient du singe. Ils démontent le Coran là. قال فيجب علينا أن ننكره إنكارا بالغا وأن لا نقره في كتب المدارس. Cheikh Ibn Uthaymin il dit on doit combattre cette pensée et on ne doit pas laisser cette pensée rentrer dans nos écoles, dans nos programmes. Ah mais les kuffars comment tu vas faire? C'est leurs écoles. Ah, il ne te reste plus qu'à tu t'écartes. قال ومن زعم هذه الفطرة يقال له. Celui qui prétend la théorie de Darwin, tu lui réponds بل أنت قرد في صورة إنسان. Si tu veux, t'es un singe sous forme d'être humain. Nous, on est des êtres humains. Allah il nous akram bi'aql wa din. On m'a dit pas ça dans les écoles françaises. Ça t'attrape. Les écoles françaises, sauf toi. Tu viens et tu veux haram tout le monde, tu te feras que du mal. T'es tout seul. Une institution en face de toi. Cheikh Ibn Uthaymin, il parle dès que الشوكة للمسلمين et il y a une قوة. أما في حال الضعف la personne يهاجر في سبيل الله. Ce كلام شيخ ابن عثيمين اللي في شرح كتاب التوحيد. فالحذر أيها الأب أيتها الأم. attention. المسألة خطيرة. الولد يتأثر جدا. L'enfant, on a dit c'est comme une éponge. T'as remarqué ils éduquent leurs enfants à la sunna. Ils laissent une journée son enfant sortir, une journée. Il va dans la rue avec certains mujrim, il revient, il insulte, il parle mal, il n'écoute plus, une journée. Mabalouk, la maternelle jusqu'à 18 ans. Chez le kuffar. À 18 ans, tu vas trouver, Allah alam ce que tu vas trouver. Est-ce que c'est un musulman ou un kafir? La question que tu te poseras. Et prends pas le risque. Si c'est un kafir, tu as une partie de la responsabilité. Ils ont propagé une قصة مشهورة ما أعلم بصحتها لكن ça arrive هذا أو أكثر أن une mère elle a placé son enfant dans une école de kuffar et cet enfant musulman parmi les musulmans لكن il est tombé sur une mudarrisa parmi les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Elle leur a fait un jeu. Est-ce que t'aimes le prophète Mohammed ou t'aimes Jésus, Isa? Chouf à la Makkah. Apparemment c'est une da'wa qu'elle faisait, c'est une nasraniya, al-khabitha. Elle leur disait, celui qui aime Isa, Jésus, pour elle, vous devez fermer les yeux, et dès qu'ils ouvrent les yeux, si t'aimes Isa, il y a plein de chocolat. Elle leur a posé la question, fermez les yeux, tous les enfants ferment les yeux. Si vous aimez Isa, ouvrez les yeux, ils ouvrent tous les yeux, il y a plein de chocolat. Masha'Allah. Les enfants, khalas. Toumma, fermez les yeux. Est-ce que vous aimez Mohammed? Ouvrez les yeux, il n'y a rien. Chev à la Makr. Une mère de famille, elle a appelé Al-Lajna fi Saoudiya et elle pose cette question. Et c'est pas vrai. L'enfant, il est rentré le soir. Cet enfant musulman, il a assisté à ça. Il est rentré le soir, il a dit à sa mère, Ya Ummi, je déteste Mohammed. La mère, elle l'a appelé, elle lui a dit Mohammed qui, elle s'attendait à Mohammed, un de ses amis. Il lui a dit Mohammed, ce Rasoul, je le déteste. Khalas, le danger. C'est un enfant là. Si grandit à هذه العقيدة, c'est khatir. كيف un musulman, il déteste le prophète Mohammed? C'est quoi la cause? Une khabitha. Un jeu, l'enfant, il a basculé. Rabbama, ça fait des années. Il aimait le prophète Mohammed, sa mère, elle lui lisait la biographie. Un jeu, elle a tout cassé à Al-Khabitha. Elle n'était pas à l'abri. كذلك, ils ont fait un sondage en Allemagne. ينشرون هذا الله أعلم بصحة ذلك. نحن rapporte et ça arrive بالأشد من هذا. Ils ont fait un sondage en Allemagne. Les enfants des musulmans, 9%, ils avaient une aqida que Isa c'est le fils d'Allah. 9%. Ces enfants qui vont dans les écoles. 9%. 9 élèves sur 100, Isa il dit c'est le fils d'Allah. Alors que c'est un musulman. C'est les écoles. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. Il va citer une histoire semblable à ce qu'on a vu. قال كان مدرس في المدارس في بيروت la capitale du Liban. قال يسأل الطلاب في صباح كل يوم هل أنت بنعمة الله مسيحي? Tous les matins quand ils viennent, il y a des musulmans, des chrétiens, c'est mélangé le Liban comme تعلمون. Tous les matins, est-ce que هل أنت بنعمة الله مسيحي? Est-ce que tu es un مسيحي? Ce qu'ils appellent مسيحي, chrétien. فيجيبوا نعم. Les élèves ils répondent نعم. وفي يوم أجابوا جميعهم بذلك إلا مسلما. Un jour, un musulman, il s'est rebellé. Il a dit là.
أنا مسلم je suis pas un مسيحي. فناله من الغضب والأذى ما ناله وما زال المدرس به حتى أجاب بقولهم نعم. مرة il s'est rebellé ce musulman, il a dit là. Le mudarris, il l'a affiché devant tout le monde et il l'a humilié. حتى ce musulman, il a quel âge? Un adolescent, un enfant, il a fondu et il a dit نعم نعم je suis un مسيحي. شوف على ضلال وانحراف. فالمؤامرة الكبرى يا جماعة. المؤامرة c'est le combat contre l'islam, il est كبير. والمكر il est عظيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. L'essentiel, la personne il fait les asbab ولا يضرونه. أما mettre son enfant à l'école, والله c'est pas un sabab. والله dans les pays musulmans, fais attention. Les musulmans, c'est les musulmans, il y a des écoles, évite. Évite, صوفية أو أشاعرة أو des بدع des خرافات أو التشبه بالكفار. Évite, laisse-le chez toi. ما بالك عند اليهود والنصارى. أما السلف, on recite un autre exemple pour comparer. الإمام معمر رحمه الله يقول كان ابن طاووس بن كيسان son fils ابن طاووس الإمام جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم. مرة ابن طاووس الإمام il est assis avec son enfant, un mu'tazili vient lui parler. فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا. شوف على تربية. Est-ce que تتصور طاووس أو ابن طاووس ils vont emmener son enfant chez des kuffars pendant 8 heures? أبدا. Il est assis في المسجد, un mu'tazili vient, il veut lui parler. Il veut faire da'wa, il veut rien que lui parler, kalam. Dès que Ibn Taous l'a vu, il a mis ses deux doigts dans ses oreilles et il a dit à son fils, fais pareil et serre très fort. Hatta il part. Mu'tazili, il est venu pendant 1 minute, il parle, il est parti et les deux ils ont préservé leur cœur. Pourtant c'est un imam, il a le qudra de répondre. Lakin il pense à son enfant. Mabalouk Ibn Taous Hada, tu lui dis, il y a des musulmans, ils emmènent leurs enfants chez des juifs et des chrétiens pendant 8 heures. Et tu lui expliques le système de la laïcité. قال معمر رحمه الله après ce athar يعني إن القلب ضعيف. Ibn Taous il sait que le cœur de la personne il est faible. Enfin préserve. Amma en emmenant ton enfant chez les kuffars, wallah tu l'as pas préservé. Abadan. Ben on peut se poser la question, est-ce que tu l'aimes vraiment? Après tout ça, est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, ne te contredis pas. Si tu as une faiblesse, pose-toi des questions. Fais des efforts, cherche la solution. Alors, tu as un problème. Tu es éprouvé, ton enfant, tu n'arrives pas à l'enlever, à le désinscrire. Cherche les solutions. Demande aux gens de la sunna, demande aux gens de science, fais dua. Tout d'abord, il faut ressentir le problème. Demain, Inch'Allah, on trouve des solutions. Si je ne mets pas mon enfant dans les écoles, ça y est, استحي على نفسك لأن بعض الناس ils ont ce cas-là. Si je mets pas mon enfant, ça يضيع. يعني بذلك هو si je le laisse dans la rue, ça va devenir un délinquant, ça va devenir. أولاً, qui c'est qui t'a dit de laisser dans la rue? Occupe-toi-en. بعض الناس ils cherchent la faiblesse dans les autres alors que la faiblesse elle vient de lui. بعض الناس ils sont هكذا. Si je mets pas mon enfant dans les écoles, il va se faire influencer par Fleur. Non, il est influencé par toi, il reste avec toi. Et tu lui donnes du temps à cet enfant. Toi, avec sa mère, il est à la khayr. Et si tu as peur vraiment pour lui, tu choisis un endroit chez les gens de la sunna, tu vas le préserver. Amma cette excuse-là. Il a peur pour son enfant maintenant de la délinquance, qu'il traîne dans la rue, il l'emmène chez les Yahoud ou les Nasara et il lui détruit sa aqida. C'est une solution, allez. Kadalik, l'autre shubha, on l'a cité, Anna la mère, il faut qu'elle se repose. Pourquoi tu as fait des enfants? Là, tu te reposes et tu patientes et tasbir ala hada al-walad. L'enfant il sait pas. Amma tu te reposes pour que l'enfant il va chez les juifs et les chrétiens là il est. Tout ça, en haqiqa, ça demande le taqwa. Celui qui a le taqwa, bi'idnillah, il comprendra. Celui qui a une faiblesse, il yajtahid et il fait ad-du'a. Et on conclut cette kalima avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Fi sahihayn قال ما من عبد يسترعيه الله رعية. Chaque serviteur, Allah il lui donne une responsabilité. Maintenant, Allah il te donne un enfant. Tu es devenu un père. Tu as la responsabilité du père. قال عليه الصلاة والسلام فلم يحطها بنصحه. أي cette amana الآن مثلا cet enfant il le protège pas, il le conseille pas. قال عليه الصلاة والسلام لم يرح رائحة الجنة. Il sentira pas l'odeur du paradis. الحديث il est متفق عليه. فالأمر il est خطير. الدنيا لزائلة.
Demain ton enfant il va mourir, demain toi tu vas mourir. Un accident, une maladie, le temps il passe vite, tu vas mourir. Enfin, n'oublie pas هذا الحديث. Le but c'est que toi tu rentres في الجنة avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille. C'est ça le but. أما الدنيا سهل. والآخرة خير وأبقى. تنبيه أن ما ذكر من الخطورة في تلك المدارس الأجنبية الكفرية، الفساد qu'on a cité في العقيدة وفي حرب الإسلام والمسلمين، c'est pas خاص pour المدرسة elle-même. هذا c'est مهم، لأن ce qui est dangereux c'est le fikr et c'est la da'wah, qu'elle soit dans une madrasa, qu'elle soit dans une association, qu'elle soit dans un foyer, qu'elle soit أينما كان. هذه الدعوة إلى العلمانية والديمقراطية وأفكار الغرب elles sont خطيرة جدا pour الولد وبور غيره. فلهذا ما يفعله بعض الآباء أنه مثلا il n'inscrit pas son enfant dans ces écoles لكن il suit le même programme في بيته أو في غيره et il passe le même diplôme que هذا c'est مظنة الانحراف والزيغ والضلال que ça soit à l'école أو في بيته. فمثلا cette charte qu'on a lue de la laïcité, s'il l'étudie ou il a مجرد une lecture chez lui قد يزيغ بسببها s'il pense que c'est le حق. هذا c'est pas خاص pour المدرسة. الفكر اللي خطير فلي parents ينتبهون. فلهذا في تلك الكلمة أو في هذه الكلمة on n'a pas cité les autres معاصي. قد يقول قائل vous n'avez pas cité الاختلاط والتشبه بالكفار في اللباس والغناء la musique وهذه الأمور. لأن si la personne il comprend أن الأمر الخطير في العقيدة فبإذن الله سيجتنب et va éviter ces معاصي كذلك. أما أنت تصور لو ces مدارس il n'y a plus de mixité, il n'y a pas de صور, des représentations d'êtres humains, il n'y a pas de musique, toutes ces معاصي الآن. لكن il y a ce fikr, ça reste haram, ça reste haram et c'est du kufr بالله عز وجل هذا الفكر. تصور أنت الآن المدرسة ils apprennent عقيدة التوحيد مثلا لكن ils ont des معاصي, la mixité كذا كذا, ça reste des musulmans avec le char qu'ils ont في هذه المعاصي. فلهذا نحن تعمدنا on n'a pas cité ces معاصي أي on a traité le point le plus important الفساد في العقيدة. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر بكلمة qui met en garde contre المعاصي في تلك المدارس. فهذا الذي أردنا. فالعناية بالأولاد والاجتهاد في التربية الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى والإنسان يكثر من الدعاء. كذلك ceux à qui Allah سبحانه وتعالى il a facilité, ils ne placent pas leurs enfants في تلك المدارس البطالة et Allah سبحانه وتعالى lui a facilité à son enfant une éducation على السنة. يحمد الله عز وجل. tout ça c'est بتوفيق الله له et c'est une ni'ma يجب عليه الشكر والاستمرار في الخير. هذا والله تعالى أعلم. Celui qui va approfondir le sujet أكثر يراجع كتاب المدارس العالمية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. كذلك الشيخ مقبل إلى des cassettes في هذا. parle des écoles yéménites هو. الشيخ مقبل parle des écoles yéménites. Il y a ربما un peu de mixité, ربما de la musique, ربما ils mettent le pantalon, ربما il met en garde les écoles de yéménites. مع اليمن سبيلات فيه خير كثير. ما بالك عند الكفار. Les cassettes الشيخ مقبل elle s'appelle تحذير الدارس من فتنة المدارس. كذلك le livre de notre frère عبد الله الجحدري وفقه الله إلى livre طيب تحذير المدارس تحذير الدارس من مخالفة المدارس. Ils le vendent ici, c'est un livre طيب et نحن في الحقيقة on a résumé de ce livre. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وفضله أن يحفظ أبناء المسلمين من مكر الكفار وكيد الفجار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.